ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಚರ್ಚಸ್ಗಳ ಬಿಷಪ್ ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪ್ ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ಎಂ ಡೇವಿಡ್ ಅವರು ಪಾಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಅವರು 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ನನಗೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಪನೇ. ನಾವು ಅದೇ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಒಂದು 6 ರಿಂದ 7 ವರ್ಷ ಒಡನಾಟ. ಈ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಅವ್ರನ್ನ ಅನ್ಯರಾಗಿ ಭಾವಿಸಿರ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಇದ್ದರು. ಆ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಹೆಸರು ಫಾದರ್, ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಅಂತೋಣಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಇದ್ದರು. ಸೇಮ್ ಇವ್ರ ಥರನೇ ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅದೇ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಲರ್, ಅದೇ ಫೇಸ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನೋಡಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಥರದ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಯ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಯ್ಯ ಅವರು ನನಗೋಸ್ಕರ ಬಂದು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ, ಡೆಪ್ಟಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಮತ್ತು ಡೆಪ್ಟಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ MLC ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಬಂತು. ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು, ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್, CSI, ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್, ಮಾರ್ತೋಮ, ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ವಿವಿಧ ಪಂಗಡಗಳಿರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪ್ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನೇನೋ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಬಂದು ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕೈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳೋದು, ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಗೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಏನು ಹೇಳೋದು, ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಥರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದೀವಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದು ಅಡ್ಡಿತಡೆಗಳು ಬರಬಾರ್ದು, ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಚಾರಗಳು. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಆ ನಾಯಕತ್ವ ಡ್ಯಾಡಿ ಹತ್ರ ಇತ್ತು. ನಾಯಕತ್ವ ಅಂದರೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ಆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಾವು ಡ್ಯಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಬರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡಿಶಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗೋ ಥರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಜನ ಬರಲಿ, ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ, ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರು ಯಾವ ಎಷ್ಟೇ ಜನ ನೋಡೋಕೆ ಬಂದರೂ ಸರಿ, ಊಟದ ವಿಚಾರ ಆಗಿರಲಿ, ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್, ಸೀಟ್ ವಿಚಾರ ಆಗಲಿ, ಯಾವತ್ತೂ ಅವ್ರು ಹಿಂಜರಿದವರಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೇ ಬದುಕೋದು ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ. ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್, CSI ಚರ್ಚ್ಗೆಲ್ಲ ಫಾರಿನಿಂದ ಫಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಡ್ಯಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ತರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಹೆಂಗೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕೈ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕೈಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಬೇಕು. ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ರೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಡ್ಯಾಡಿ ಹತ್ರ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೇ ನೀವು ಕೊಡಬಾರ್ದು, ನಾಯಕರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರೊಬ್ಬರು ಏನು ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ದುಡ್ಡೇ ಕೊಡೋಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಒಡನಾಟ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಸತಿ ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯ ಹೀಗಾಗಿದೆ ಅಂತ
ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇತ್ತು. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದರು. ಇವಾಗಲೂ ಏನಿಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ CM ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ DCM ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಅವರು ಚಲಾವಣೆ ಕೊಡ್ತಾರಂದರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಚಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಒಂದು CM ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಹಂತವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಆ CM DCM ವರ್ಗು ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಿಗೆ ನಾನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ವಿಷಯ ಕರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಇಸ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದೇವರು ಅಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಜೊತೆಗಿರೋರು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಬರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಪಾಲು ಅವರಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಪಾಲು ಈ ಸಭೆನ ಮುಂದೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ, ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವಿದ್ದು ಅದು ಎಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರದ ವಿಚಾರ ಆಗಲಿ, ಬೇರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರು ಏನೇನು ಬೇಕು ನಾವು ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಭೆ ಗುರುವೇ ಮುಖ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ಗುರುವಾದ ಮೇಲೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಗುರು ಮುಖ್ಯ. ಗುರುವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಇರ್ತೇನೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ದೇವರ ತಂದೆಯವರ ಡ್ಯಾಡಿಯವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ. ಇನ್ನು ಪಾಲ್ ಅವರು ಈ ಜನನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರೋದಿದೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ, ಆಚೆ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಒಂದು ಹಾಡಾಡಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. வெளியே இருக்கிறவங்களெல்லாம் உள்ள வந்து அனுப்புறையாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். அல்லேலூயா. கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. சங்கீதக்காரர் தாவீது சொல்றாரு, நான் கர்த்தரை காலத்திலும் சோதரிப்பேன், அவர் துதி என் வாயில் இருக்கும். யோபு சொல்லுகிறார், கர்த்தர் கொடுத்தார், கர்த்தர் எடுத்துக்கொண்டார், அவருடைய நாமத்திற்கு சொல்கிறோம். கேள்வி கேட்க நமக்கு அதிகாரம் இல்லை. ஆண்டுடைய சித்தம். சனிக்கிழமை மருத்துவத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிற போது நாங்கள் குடும்பமாக பாதையா சபையார் குடும்பம் எல்லாமே இணைந்து நாம் ஜபித்தோம். ஜபம் என்றால் அப்படி அப்படி அல்ல, நல்ல கண்ணீரோடு கூட ஜபம் பண்ணினோம். ஆனால் கர்த்தருடைய சித்தமாக இருக்கிறது. கர்த்தர் அவரை கர்த்தருக்கு தேவையாக இருக்கிறது. அல்லேலூயா. ஒரு காரியத்தை நான் சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன். ஒரு தோட்டத்திலே ஒரு ரோஜா செண்டுகள் இருக்கிறது. அந்த தோட்டத்திலே ஒரு அழகான ரோஜா பூ மாத்திரம் தனித்து இருக்கிறது. அது ரொம்ப அழகாக இருக்கிறது. அந்த ரோஜா பூவை பறிப்பதற்கு யாருக்கு அதிகாரம் இருக்குது என்று சொன்னால் அந்த தோட்டக்காருக்கு மாத்திரம்தான் அதிகாரம் உண்டு. அதே விதமாகத்தான் கர்த்தருக்காக ஊழியம் செய்த, கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தின, அநேக ஜனங்களை உற்சாகப்படுத்தி, அநேக ஊழியர்களை உருவாக்கி, அநேகருக்கு நன்மை செய்து, அநேக சபைகளை உருவாக்கி, அநேக இடங்களுக்கு போய் ஆண்டுடைய வார்த்தையை சொல்லி, ஆண்டுடைய ராஜ்யத்திற்காக, அவருடைய நீதிக்காக, அவருடைய நாம மகிமைக்காக ஐயாவை புறப்பட்டு போனார்கள். ஆகினால்தான் அவர் அந்த ரோஜா பூவை போல ஒரு அழகாக காணப்பட்டார். அது தேவனுக்கு தேவையாக இருந்தது. அவருக்கு அதிகாரம் உண்டு. அதை அவர் பறித்துக் கொண்டார். அதுதான் யோபு சொன்னார், கேள்வி கேட்கிறதுக்கு நமக்கு அதிகாரம் இல்லை. ஹல்லேலூயா. என்னுடைய இருதயம்
அவர் கர்த்தருக்குள்ளே நித்திரை அடைந்தார் என்று சொன்ன மாத்திரத்திலே ஒரு தகப்பனை இழந்ததைப் போல நான் காணப்பட்டேன். என் தகப்பன் எப்படி என்னை விட்டு பிரிந்து போனாரோ அப்படி நான் அழுதேன். ஒரு ராத்திரி முழுவதும் நான் நித்திரை அடையவில்லை. தலையெல்லாம் வலிக்கிறது, வேதனை. ஏனென்று சொன்னால் இந்த பெங்களூருக்கு வருகிற போது நான் பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே கேஜிஎஃப் பட்டணத்தில் தான் நான் பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாம். இந்த பெங்களூருக்கு வருகிற போது எனக்கு அடையாளம் தெரியாது யாரும். ஆனால் ஐயாவை என்னை விசாரித்து முதலாக என்னை அந்த காமனியில் இருந்து அந்த கொரோனா டைம்ல என்னை காரில் கொண்டு வந்து ஜெபம் பண்ணுவான்னு சொல்லி ஜெபிக்க வைத்து எனக்கு ஒரு காணிக்கை முதல் தடவை காணிக்கை கொடுத்தது ஐயா மாத்திரம் தான் எனக்கு கொடுத்தார். அதுக்கு பிறகு பார்க்கிற போது என்னை பார்க்கும் போதெல்லாம் அப்பா பாடுப்பா போயிட்டு இருந்தேன், ஆராதனை பண்ணுப்பா முன்னேன். நான் பின்னாடி உட்காந்துட்டு கூட என்னை அழைப்பார் மன்கள், என்னை அழைத்து ஆராதனை பண்ணுப்பா. அப்பா கன்னட பாட்டு பாடுப்பா சொல்ல என்னை உற்சாகப்படுத்தின ஒரு நல்ல தகவல். ஆண்டவர் வேற எடுத்துக்கொண்டார், நம்ம என்ன செய்ய முடியும்? அவர் வாழ்ந்தது அநேகருக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கிறது. ஆனால் ஒன்று மாத்திரம் நான் சொல்லி முடிக்கிறேன், எங்க ஐயாவை போல நாமும் வாழ கற்றுக்கணும். நம்ம ஐயாவை போல ஊழியம் செய்ய கற்றுக்கணும். அவர் எப்படி நன்மை செய்வாரோ அப்படியே நாம் நன்மை செய்யணும். அவர் எப்படி உதவி செய்வாரோ அப்படியே நாம் உதவி செய்யணும். நாம் பின்னாடி அவரை தொடர்ந்து நாம் வருவோம். கர்த்தர் நிச்சயமாகவே தேவனுடைய ராஜ்யம் கட்டப்படும், அப்படி நாமும் மகிமைப்படும். அல்லேலூயா. என்ன நான் பாடினவ அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பாலையா கூட இந்த பாட்டு ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த பாட்டை நான் பாடுறேன். அல்லேலூயா. உங்க அன்பு ஒன்றே போதுமையா, நான் அசைந்திட மாட்டேனையா.
பரிசுத்தமுள்ள நாமத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்க ஐயாவுக்கு இம்மற்றமாய் ஆயுசு நாட்களை கூட்டிக் கொடுத்து ஜீவனை கொடுத்து ஆண்டவரே ஊழியர் செய்ய கிருபையை கொடுத்து மகனாக தெரிந்து கொண்டு உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம், துதிக்கிறப்பா. இம்மற்றமாய் நீ வழி நடத்தினதற்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். விட்டு போயிருக்கிறதான எல்லா ஊழியர்களும் உடைய கரத்தில் ஒப்புக்கொடுக்கிறப்பா. ஒவ்வொரு ஊழியர்களை ஆசீர்வதிங்க, பெருக பண்ணுங்க, தொடர்ந்து நடத்துங்கப்பா. ஆண்டவரே, எங்கள் தகப்பன் எங்களை விட்டு போனாலும் கூட எங்கள் பரம தகப்பன் நீர் இருக்கிறீர். ஆண்டவரே, எங்களுக்கு ஒரு நல்ல தாயாக தகப்பனாக இருந்து எங்களை தேற்றி பலப்படுத்தி எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமா இருந்து எங்களை நடத்துகிற தேவனாய் இருக்கிறதற்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். தொடர்ந்து ஊழியத்தை ஆசீர்வதிங்கப்பா. ஆண்டவரே, கொடுக்கப்பட்டதான பாஸ்டாமாவுக்காக நான் செபிக்கிறேன். உங்களுடைய இருதயத்தை தேற்றுங்க, பாலையாவை தேற்றுங்க, ஆண்டவரே இளைய மகனை தேற்றுங்க, குடும்பத்தாரை ஒவ்வொருத்தருக்காக நான் செபிக்கிறேன். ஆண்டவரே, ஒவ்வொருத்தரும் பலப்படுத்துங்க, திடப்படுத்துங்க, தைரியப்படுத்துங்க, உற்சாகப்படுத்துங்க. நீர் நடத்தும்படிக்காக உங்களுடைய அன்பின் கரத்தில் ஒப்புக்கொடுக்கிறேன். ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம். மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன், தேவரே நீர் என்னோட கூட இருக்கிறீர் என்ற வாக்கு தத்தத்தின்படி உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய எல்லா காரியத்திலும் நீர் முன்னேறி நடத்தும்படிக்காக நான் செபிக்கிறப்பா. சங்கீதக்காரன் தாவீது சொன்னதை போல கர்த்தரை எனக்கு முன்பாக எப்பொழுது வைத்திருக்கிறேன், அவர் வலது பக்கத்தில் இருக்கிறதினால் நான் அசைக்கப்படுவதில்லை. உறுதியாய் நிற்க தேவன் கிருபை தாங்கப்பா. கொடுக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு கர்ப்பத்தின் கனிகளை ஆசீர்வதிங்கப்பா. அம்மாவை ஆசீர்வதிங்க, ஏற்றுங்க. ஒவ்வொரு மருமகளை ஆசீர்வதிங்க, பேர பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிங்க, பலப்படுத்திங்க. திடமாய் நிற்க தேவன் கிருபை தாங்கப்பா. இந்த குடும்பத்தை கொண்டு இவர்களை சுற்றி இருக்கிறதான எல்லாரை கொண்டு ஆண்டவரே நாமம் மகிமைப்படட்டும், உடைய ராஜ்யம் இன்னும் கட்டப்படட்டும் என்று சொல்லி நான் ஜெபிக்கிறப்பா. கர்நாடகா மாநிலம் முழுவதுமாக ஒரு எழுப்புதல் தீ பத்தி எரியட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில். நேர் மத்தியில் உலகெங்கும் கொண்டு போய் பயன்படுத்துங்க, ஆசீர்வதிங்க, வழிநடத்தும்படிக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன். அடக்காரதனை கூட உங்களுடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறப்பா. உங்களுடைய சமாதானத்தினாலே அப்பா, உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தினாலே நடத்துங்க ஆண்டவரே. அப்பா, நாங்கள் போகிற போது, அடக்கம் பண்ணுகிற போது தேவ பிரசன்னம் சூழ்ந்து வரட்டும், உடைய மகிமை இறங்கி வரட்டும் என்று சொல்லி நான் ஜெபிக்கிறப்பா. ஆசீர்வதிங்க, நீரே முன் நின்று நடத்தும்படிக்காக உடைய அன்பின் பாதத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன். நீரே வழி நடத்துங்க. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே, ஆமென். தொடர்ந்து நாம் ஜெப செய்தியோடு கூட இருப்போம். இப்போதுமாக நம்மத்தில் பாஸ்டர் ஷாத்ராக் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். நம்முடைய தலைமை போதகர் டேவிட் அவர்களை குறித்து நன்கு அறிந்த ஒரு தேவனுடைய ஊழியக்காரர், அவரோடு கூட பல ஐக்கியம் கொண்டவர். இப்பொழுது அவர் நம்ம மத்தியில் வந்து சில வார்த்தைகளை சாட்சியோடு பகிர்ந்து கொள்வார். என்ற ஜகா இந்தேவனே என் கேடகம் நான் நம்பினேன், என் கோட்டையும் என் துருகம் நீரே. துதிகளை பார்த்திடே திருச்சிட்டோ போல் நடத்தி, துதிகளை பார்த்திடே திருச்சிட்டோ போல் நடத்தி, துருத்தன பர்வதத்தில் கேட்டினை போற்றுவீனே. சரிமோதனாதலில் சத்ருவின் பயங்களிலும், சரிமோதனாதலில் சத்ருவின் பயங்களிலும் தந்தோமை நன்றி சரணம் சரணம் மீட்பரே என்ற
தினம் தினம் உம்மருளாய் தீமைகள் வெல்லுவேனா என மகிமையாகும் உமக்கே செலுத்துவேனே உம்மாலே ஒருவனாக சேனைக்கு பாடுவேன் உம்மாலே ஒருவனாக சேனைக்கு பாடுவேன் வாழ்நாள் எல்லாம் நீரே தஞ்சம் வழி நடத்தும் என் மீட்பரே என் ரட்சகா என் தேவனே என் கேடும் நானே என் கோட்டகம் என் துர்கம் நீரே. கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, அருமையான குடும்பத்தாருக்கு கர்த்தர் ஆறுதல் தர வேண்டும். 1984 வருஷமா பிஷப் ஐயா எனக்கு தெரியும். ஆல் இண்டியா கர்நாடகா ஆன்லைன் ப்ரேயரில் அப்போ அவங்க வந்திருக்காங்க. நான் அவர்களுக்காக ஜெபித்தேன். அந்த நாளிலிருந்து இந்த நாள் வரையிலும் அவர் எனக்கு நண்பராக ரொம்ப ஐக்கியமாக எங்கே பார்த்தாலும் நான் தலைவா என்று சொல்லுவார். அதுபோல நாங்கள் இந்த பட்டணத்தில் ஊழியத்தை சாதாரணமான ஒரு மனுஷனாக உலகத்தில் வாழ்ந்தார். எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு சிறிய ஒரு தொழில் அவர் செய்திருந்தார். அந்த நாளிலிருந்து எனக்கு பழக்கம். எப்படியோ தெரியல, கர்த்தருடைய ஊழியம் அந்த பக்கம் இருந்தது. வீட்டு மேலே ஒரு ஊழியத்தை தொடங்கினார். அதிலிருந்து அவர் ஊழியத்தை நடத்தி கொண்டு வந்தார். இவரும் ஞான பிரகாசமும் ரொம்ப அழைக்கும். இருவரும் சேர்ந்து அமெரிக்காவில் ஒரு கூட்டம். அந்த கூட்டத்துக்கு எப்படியோ இவர்கள் கடந்து போனார். ஒரு நாள் பைசந்திர பக்கம் வந்திருக்கிறார். அப்படியே என்னை தேடி எங்கள் வீட்டுக்கு அவர் வந்தார். மதியம் ஒரு 2 மணி இருக்கும். வந்து உட்காந்து ரொம்ப நேரம் நாங்கள் பேசிட்டு சாப்பாடெல்லாம் சாப்பிட்டு உட்காந்தோம். நான் கேட்டேன், அமெரிக்கா பயணம் எப்படி இருந்தது ஐயான்னு கேட்டேன். அப்போ அவர் சொன்னார், தலைவா அது ஏன் கேட்குற, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் நான். 7 நாள் நாங்கள் மீட்டிங்கில் இருந்தோம், நல்லா இருந்தோம். 7 நாள் முடிந்ததும் நான் வெளியே வந்துடணும் அப்படின்னு சொன்னேன். என் பக்கத்தில் ஒரு துறை இருந்தார். அவரு இவரும் ஃப்ரெண்ட் ஆகியிருக்கிறார். அவர் சொல்ற ஒரு விசிட்டிங் கார்டு கொடுத்துட்டு முடிவுறப்போ கம் மை ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய்க்கிறார். இவர் என்ன பண்ணிக்கிறாரு, இவர் வர சொல்லிக்கிறாரு, நம்ம போயே பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி இவர் போயிருக்கிறார். அதை எனக்கு சொன்னார் எங்கள் வீட்டில் உட்காந்து. அப்போ அவர் என்ன பண்ணிக்கிறாரு, $350 டிக்கெட் வாங்கி ட்ரெயினில் போயிருக்கிறார். 1.5 நாள் பயணம். அப்போ போன உடனே அவர் இடத்துக்கு போய்கிறார். அந்த துறை உள்ள இருக்கிறாரு. அந்த வீடு பிச்சை போடுதல்னு எழுதியிருக்கலாம். அந்த வீட்டுக்கு 9 சக்கரம் இருக்குது, எங்கன்னா கொண்டு போய் நிறுத்திக்கலாம். அந்த மாதிரி இடத்துக்கு இவர் போய்கிறார். அப்போ அவர் என்ன பண்ணிக்கிறாரு, வாங்கணும் உள்ள கூப்பிடவே இல்லையா.
என்னையா விசிட்டிங் கார்டு கொடுத்த, நான் என்னை வாங்க கூட கூப்பிடல அப்படின்னு சொன்னாராம். அவர் மீட்டிங்லேருந்து போய் 3 நாளாக பட்டினியாகிறார். அப்போ இவர் வாழ்க்கையே எடுத்துட்டார். பிஷப் ஐயா வாழ்க்கையே எடுத்துட்டார். இந்தியாவுக்கு போய் சேரணும் என்னவோ தெரியல. அப்போ எனக்கு சிரிப்பு ரொம்ப சிரிப்பாக வந்தது. நாங்கள் 2 பேரும் சிரிச்சோம். தலைவா, ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட தலைவா நான் அப்படின்னு சொன்னார். அப்போ இவங்க என்ன பண்ணிட்டாரு, இவர்கிட்ட ஒரு $20 இருந்துதான். அந்த $20 எடுத்துன்னு போய் ரொட்டியும் 200 கிராம் ரைஸும் வாங்கி வந்துக்கிறாரு, ஜாமானெல்லாம். இவங்க 2 பேரும் அதை என்ன பண்ணிக்கிறாங்க, அந்த கஞ்சி காய்ச்சி இந்த ஜாமு முதல் சாப்பிட்டு 2 பேரும் இந்த கஞ்சி சாப்பிட்டுக்கிறாங்க. அப்போ சாப்பிட்டு இவங்க கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்திருக்காங்க. இந்த துரை என்ன பண்ணிக்கிறாரு, ஐயா இங்கே ஒரு லுத்ரன் சர்ச் இருக்குது, நான் போயிட்டு அந்த பாஸ்டர் நல்ல பாஸ்டர் தான், நான் போய் கேட்டுன்னு வரேன்னு சொல்லி இந்த துரை போய்க்கிறேன். போய் கேட்டுன்னு வர, இந்தியாவிலேருந்து நல்ல ஊழியக்கார் வந்து இருக்கிறாரு, அவரை நான் கூட்டின்னு வரட்டுமா? அன்னைக்கு பைபிள் ஸ்டடி. கூட்டணும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிக்கிறார். இந்தியாவிலேருந்து எந்த ஊழியக்காரும் அந்த ஆலயத்துக்குள்ள போனதே கிடையாது, லுத்ரன் சர்ச்சில். அப்போ இந்த துறை 6 மணிக்கு போய்க்கிறாரு. அவர் 2 பாட்டு பாடிட்டு மைக்கை இவர் கையில் கொடுத்துக்கிறார். அப்போ இவர் பிரசங்கம் பண்ணிக்கிறாரு. ரொம்ப டேலண்ட், நல்லா பேசுவார், வாய்க்காலத்தான் நல்ல இருக்குது. அப்படி பேசிக்கிறார். கர்நாடகாவில் நடக்கிற ஊழியத்தை பற்றியெல்லாம் அவர் எடுத்து பேசியிருக்கிறார். அப்போ பேசி முடிச்சிட்ட பிறகு அந்த போதகர் ஒரு சின்ன ஆப்ரேட் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஊழியக்காருக்கு நம்ம செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த போதகர் சொல்லியிருக்கிறார். அவங்க எல்லாம் 9 பேர் வந்துக்கிறாங்க. பைபிள் ஸ்டடிக்கு 9 பேர் தான் வந்துக்கிறாங்க. அந்த 9 பேரும் காணிக்க கொடுத்துக்கிறாங்க. அது எவ்வளோ இருந்ததா, இவர் $350 டிக்கெட் வாங்கி போய்க்கிறார். அந்த காணிக்க $750 இருந்துச்சான். $750. அவர் வாழ்க்கையில் வெறுத்தவர் அங்க ஒரு எழுப்புதல் வந்தது. அப்படியே அந்த லுத்ரன் பாஸ்டர் என்ன பண்ணிக்கிறாரு, இன்னொரு பாஸ்டர் போன் பண்ணிக்கிறாரு. இந்த மாதிரி வெரி குட் பாஸ்டர், வெரி குட் பிரீச்சர் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறார். அப்படியே 1 மாசம் ரன் பண்ணிக்கிறார் பாரு. 1 மாசம் அமெரிக்கா சுத்திக்கிறார். ஞானப்பிரகாசம் ரிட்டர்ன் இந்தியாவுக்கு. கர்த்தர் இவரோடு கூட இருந்ததுனால அப்படி ஆண்டவர் பிஷப் ஐயாவை பயன்படுத்தி இருக்கிறார். அது மட்டுமல்ல, ரொம்ப தாழ்மையானவர், எப்போ வந்தாலும் ரொம்ப மரியாதை உள்ளவர், கனப்படுத்துவார். தேவ பிள்ளைகளே, ரொம்ப பெங்களூர் பட்டணத்தில் சாதாரணமான ஒரு மனுஷனை இன்றைக்கு எல்லை விரிவாக்கி வைத்திருக்கிறார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அவர் அல்லேலூயா ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு. சொல்லனாலும் சொல்ல வைப்பாரு. ஆகையால் அருமையானவர்களே, பை உலகத்தில் இருந்து பொய் உலகத்தில் வாழ்ந்து மெய் உலகத்துக்கு கடந்து போன பிஷப் ஐயா அவர் செய்த ஒரு தியாகமான காரியம். அநேக இடங்களில் சபை கட்டி, அவர் கட்டின எல்லா சபைக்கும் என்னை கொண்டு போயிருக்கிறார். ஒரு நாள் 2 கண்ணு தெரியல, நாங்கள் முன்பாகலுக்கு போக வேண்டியதாக இருக்குது. முன்பாகலில் இவர் ஒரு சபை அங்கே கட்டியிருக்கிறார். நாங்கள் பொம்மநல்லிக்கு போனோம்.
இங்கேருந்து அவரே கார் ஓட்டினார். பொம்மநாளைக்கு இங்கே ஒரு டீ கூட குடிக்கல. நாங்கள் அவர் தான் ட்ரைனிங் பண்ணார். நானும் உட்காந்துட்டு போனேன். இப்போ நல்லா இருந்தேன். எனக்கு ஆப்ரேஷன் இல்லை. அவரும் நல்லா இருந்தார். நல்லா இருக்கு. இப்போ எனக்கு ஓப்பன் ஹார்ட்டு ஆப்ரேஷன் ஆகியிருக்கு. 7 வருஷம் ஆச்சு. கத்தருடைய பிள்ளைகளை அந்த பொம்மனையில் நல்ல ஒரு சபை இவர் கட்டியிருக்கிறார். நாங்கள் போயிட்டு இவர் தான் பிரசன்ட் பண்ணார். நான் ஜோப் பண்ணேன், பாட்டு பண்ணேன், எல்லாம் முடித்தோம். 2:30 மணி ஆச்சு. நான் தண்ணி குடிக்கணும்னு ஆவலாக்குறேன். ஒரு டீ குடிக்கணும். நான் நாங்கள் சாப்பிடல. பசி வர எங்களுக்கு தலை சுற்றுது. அவரும் பசியாக்குறார். அந்த பாஸ்டர் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி கூட எங்களுக்கு மட்டும் கொடுக்கல. ஒரு ஜூஸ் கூட வாங்கி வந்து கொடுக்கல. எனக்கு ரொம்ப பேஜாராகி போச்சு. நாங்கள் முடிச்சுட்டு காரை எடுத்துக்கிட்டு முன்பாகல் வழியாக அது பொம்மனையிலேருந்து காட்டு வழியாக நாங்கள் வரோம். நான் கேட்டேன், ஐயா என்னையா இவ்வளோ சர்ச்சை தியாகம் பண்ணிக்கிற, ஒரு கிளாஸ் தண்ணி கூட கொண்டு கொடுக்கலையா அவங்க அப்படின்னு சொன்னேன். ஜனங்கள் பிடித்தாயா அப்படின்னு சொன்னார். எனக்கு தலை சத்தம் வருது. பசி என்னால் தாங்க முடியல. கேட்டேன், ஐயா பசி எடுக்குது ஐயா. நல்ல ஹோட்டல் எதனா பாரியா? காடு எங்க ஹோட்டல் இல்லை. நாங்கள் போயிருக்கிறோம். ஏதோ அந்த சின்ன சின்ன குச்சை போட்டு அங்கங்கே குச்சை இருந்துச்சு, குப்புளா. ஐயா என்ன எனக்கு தெரியல ஐயா. அந்த குப்புளா குச்சை போட்டுக்கிறாங்க சின்ன சின்னதா, ரெசிடென்ட் ஹோட்டல் மாதிரி. வாயா நிறுத்தியா காரை பார்க்கலாம் அப்படின்னு நான் முதல்ல இறங்கி உள்ளே போனேன். ஐயா ஹோட்டல் தான் ஐயா இது, வாங்க ஐயான்னு சொல்லி 2 பேரும் உள்ளே போனோம். உள்ளே போனால் எங்கள் நாக்குக்கு தகுந்த சாப்பாடு அங்கே உள்ளது. மாசாதம் எல்லாமே இருக்குது. போயிட்டு திருப்தியாக சாப்பிட்டோம். 2 பேரும் நாங்கள் சாப்பிட்டோம். சாப்பிட்டு நாங்கள் முல்பாகலுக்கு போனோம். முல்பாகலாம் அந்த சில வேலைங்கள்லாம் நடக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு. அதெல்லாம் பார்த்துட்டு மறுபடியும் நாங்கள் ரிட்டர்ன் வந்தோம். பாருங்க, நன்மை செய்து எப்படி அனுபவம் பட்டுன்னு இருக்கிறோம் பாருங்க. நன்மை செய்யறவங்களுக்கு அவங்க நன்மை செய்வாங்கன்னு நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாதுன்னு அவர் வாயில சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? அவங்க நன்மை பண்ணுவாங்கன்னு நம்ம நன்மை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு எனக்கு சொல்றாரு. எங்கள் பிள்ளைகளை இந்த உலகத்தில் வாழ்றது மனுஷன்ல சாதனை என்ன பண்ணும்? ஒரே ஒரு சாதனை என்னன்னா, கடைசி வரையிலும் அவர் ஊழியத்தை விடாப்பிடியாக எங்கெங்கே சபை கட்டணும், சபை இல்லாத இடத்துலலாம் சபை கட்டணும்னு ஆகும். நான் சொன்னேன், ஐயா முல்பாகலில் ஒரு குட்ஸில் ஊழியம் செய்திருக்கிறாங்க ஐயா சர்ச்சி. இப்போ நான் வந்தேன், ஐயா இப்படி இருக்குதுன்னு சொன்னேன். வாயா போகலாம், வா தலைவா போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி என்னை இட்டு போனேன். நான் அவர் கூட போனேன். 4 பக்கம் கல் சட்டி கல் நட்டுட்டு ஓலை போட்டு நட்டினாங்க சர்ச்சி. இவர் ஒரே வாரத்தில் வந்து மட 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 மடன்னு சட்டியெல்லாம் உடச்சிட்டு அங்கே கட்டடம் கட்டி சீட்டு போட்டு ஒரு ஆலயத்தை உருவாக்கினார். இப்படிப்பட்ட ஒரு தியாகம், இப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணம் இருந்தால் கூட செய்ய முடியாது. ஆனா இவர் ஆண்டவருக்காக எதையும் செய்யணும்னு சொல்லி செய்தார். அது எனக்கு தெரியும். நான் ஒரு மனுஷனை உயர்த்தினா கண்ணில் பார்த்தா தான் பேசுவேன், கண்ணில் பார்க்கலன்னா நான் பேச மாட்டேன். தெய்வ பிள்ளைகளே,
அருமையான பிஷப் ஐயா இந்த உலகத்தில் அநேக இடங்களில் சுவிசேஷம் சொல்றது மாத்திரமல்ல, நன்மையும் செய்திருக்கிறார். நன்மை செய்து அவர் சுவிசேஷத்தை செய்திருக்கிறார். தேவ பிள்ளைகளே, ஆண்டவர் கூட சுவிசேஷம் சொல்லி சும்மா அனுப்பல, திருப்தியாய் ஆகாரம் கொடுத்து அனுப்பினார். ஆண்டவர் சும்மா அவர் இல்லை, நன்மை செய்தியே சுற்றி இருந்தார். அதுபோல சுவிசேஷம் சொல்றது மட்டுமல்ல, பிஷப் ஐயா நன்மை செய்வதில் அவர் தீவிரமாக இருந்தார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஒரு நாள் லிங்கராஜபுரத்தில் நான் வண்டியில் வந்துன்னு இருக்கிறேன். என்னை ஓவர்டேக் பண்ணுற மாதிரி, என்னை வராயிற மாதிரி சிகப்பு காது இப்படி ஒன்று வராது. என்னன்னா இது ஓரத்துலேயே ஒராஞ்சினே போகிற மாதிரி இருக்குதுன்னு பார்த்தா இவர் என்ன தலைவா அப்படின்னா. அப்புறம் 2 பேர் ஒன்று ஓரத்தில் போய் காரை நிறுத்தணும், பேசணும். அங்கே ஒரு ஹோட்டலில் இருந்து டீ குடித்தோம். அப்படி பேசிட்டு எங்கே போனாலும் அவர் ஒரு ஊழியக்கார மதிப்பு கொடுக்குறாரே அப்படின்னு சொல்லி நான் நினச்சிக்கிறேன். சில பேர் பார்த்தும் பார்க்காத கூட போவாங்க. அப்படி போனால் என்ன கேட்டுடுவேன், நடு ரோட்டில் நிற்க வச்சு, என்னப்பா பெருசாக பெரிய அபிஷேகம் ஆவி இறங்கிட்டு மாதிரி திரும்பி பார்க்காது போகிறேன் அப்படின்னு கேட்பேன். பிஷப் சார்ஜுக்கு கூட ஒரு நாள் காரில் போயிட்டு இருந்தார். ஸ்டாப் அப்படின்னு நிறுத்தினார். நிறுத்திட்டு மலேசியா டாலர் $10 எடுத்து கொடுத்துட்டு போகிறார். நான் ஏன் சொல்ல வரேன்னா, சில தாழ்மையான ஊழியக்காரர் இருக்கிறார். அதில் ஒருத்தர் தான் பிஷப் ஐயா. நான் அது மறக்க முடியாது. பூமியில் என்ன வருங்க, பூமியில் என்ன வருங்க, பைபிள் இருக்கு, 66 புஸ்தகம் இருக்கு. இந்த 66 புஸ்தகத்தில் கேஜியில் குதி, டிவியில் குதி, பெரிய கன்வென்ஷன் நடத்து அங்க குதி சொல்ல. 66 புத்தகத்தை நீங்க படிச்சு பாருங்க. இந்த ஒரு வசனத்துல நிக்கிறவ பக்கா விசுவாசி, பக்கா ஊழியக்காரன். சொல்லலாமா? சொல்ல மாட்டீங்களா? சொல்ல மாட்டீங்களா? சொல்ல மாட்டீங்களா? அல்லேலூயா. உப்பா இருங்கள். என்ன சொல்றாரு? உப்பா இருங்கள். 66 புத்தகத்தை நான் படிச்சுட்டேன், பிடிஹெச் முடிச்சுட்டேன், டாக்டர் வாங்கிட்டேன் அப்படியெல்லாம் இல்லை. ஒரு கிளாஸ் தண்ணி கொடுத்தா அந்த தண்ணிக்கு பாத்திரமா நன்றியா இருக்கிறவர்கள் தான் ஒரு உண்மையான விசுவாசி. எவ்வளவு நாள் இவருடைய உபதேசத்தை கேட்டு ரட்சிக்கப்பட்டு உன் குடும்பம் எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு இருக்கிறதோ, அந்த நன்றி உள்ள இருதயத்தோடு நீங்க என்ன செய்யணும்? இந்த சபைக்கு தூணா இருக்கணும். சொல்ல மாட்டீங்களா? அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. தலைமை போதகர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நாம என்ன பண்ணக்கூடாது? வேற எங்கேயும் போகக்கூடாது. நிக்கணும், சபையை கட்டணும், குடும்பத்தை கட்டணும், பாசமாக்கு ஆறுதலாக இருக்கணும், பாதையாவுக்கு உதவியா இருக்கணும். அதுதான் விசுவாசம். தலைமை போதகர் இல்லை என்று நாம் என்ன பண்ணக்கூடாது? தலைந்து போகக்கூடாது. அவர் இந்த இடத்துல இல்லைனாலும் பரலோகத்திலிருந்து நம்மை பார்ப்பா. அல்லேலூயா. ஊழியக்காரர் சாதாரணமானது அல்ல. ராவும் பகலும் அவருடைய சிந்தையில அவர் பெற்றெடுத்த பிள்ளைகள் மேல கண்ணோக்கமாக இருக்க முடியும். நாமெல்லாம் அப்படிதான். 45 வருஷம் ஆச்சு பைபிள் எடுத்து. நாங்கள் ராவில தூங்கலைன்னா அந்த ஆத்மா எப்படியோ, அந்த ஊழியக்காரர் எப்படியோ, அந்த சபை எப்படியோ
எப்படி இருக்கிறாங்களோ என்னவோ ஆண்டவரே பார்த்துக்கோ. அவ்வளவுதான். தேவ பிள்ளையே, எல்லாம் எனக்கு மட்டும் அல்ல, எல்லா ஊழியக்காருக்கு இந்த எண்ணம் தான். இந்த எண்ணம் தான் இருக்கும். தேவ பிள்ளையே, அதே போல பிஷப் ஐயா, டேவிட் ஐயா கூட ஆத்மா மேல ரொம்ப பாரம் உள்ளவர். எத்தனை மணி ஆனாலும் ஆத்மாக்களை அவர் சந்திப்பார். எனக்கு சொல்லுவார், ஆத்மாக்களை உடைய ஒரு பாரம் அவருக்குள்ளே இருந்தது. ஆகையினால் அருமையான குடும்பத்தாருக்கும் பாலையா அவர்களுக்கும் நான் சொல்லுகிறேன், அவர் விட்ட நடந்த நடைமுறைகளை, வாழ்ந்த வாழ்க்கைகளை, குடும்பத்தில் எப்படி நடந்தார், சபையிலே எப்படி நடந்தார், ஊழியம் எப்படி செய்தார், எப்படியெல்லாம் வாழ்ந்தார் என்பதை அறிந்து சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும். அதுதான் பிஷப் ஐயாவுடைய ஆத்மா சாந்தி அடையும். அப்பொழுதுதான் பரலோகத்தில் இருக்கிற ஆசீர்வாதம் இந்த சபைக்கு வரும். அல்லேலூயா. வேதம் சொல்கிறது, அவர் நீடித்த நாட்களால் நிலைத்திருக்குவார் சொல்ற. இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த காலம் முடிஞ்சு போச்சு. நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன், ஓட்டத்தை முடித்தேன். நல்ல ஓட்டம். பிள்ளைகளுக்கு செய்ய வேண்டிய காரியம், மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய காரியம், பேர பிள்ளைகளுக்கு செய்ய வேண்டிய காரியம் நல்ல மூளையோடு பயன்படுத்தி சிறப்பாய் செய்து போனார். அல்லேலூயா. நல்ல மூளை. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. அது போல ஒரு ஓட்டம் நாமும் ஓடி குடும்பத்தை சிறப்படுத்தி, சபையை சிறப்படுத்தி, சபை மக்களுக்கு நன்மையை செய்து கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்ய நம்ம ஆர்வமாக இருக்க வேண்டும். எத்தனையோ சபை, பெங்களூர்ல 2-3 சபை காணாமல் போச்சு. 2-3-4 சபை காணாமல் இருக்குது. இப்போ ஏன் கேட்டா, தலைமை போதகர் இல்லாததுனால. தேவ பிள்ளைகளை, இந்த சபையும் இந்த தாவரமும் என்ன செய்யணும்? விடாப்பிடியா எப்படி நடந்து இருந்ததோ அப்படியே நடத்த நம்மை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அல்லேலூயா. ஆகினால் இந்த பூமியில எப்படி வாழ வேண்டும், எங்கும் என்னவா இருக்க வேண்டும்? சாட்சிகளாக இருங்க. பிஷப் ஐயா அவர்கள் குடும்பத்துக்கு சாட்சி, சபையில் எல்லாம் இவருடைய ஸ்டேட்மெண்ட் சாட்சி கரெக்டா இந்த பகுதியில் இருந்தது. பல ஊழியக்காரருடைய கதையெல்லாம் கேட்கிறேன், ஆனா இவரை பற்றி நான் ஒரு செய்தியை நான் கேட்டது கிடையாது. ஒரு 25 வருஷத்துக்கு முன்ன நானும் தாமஸ் ஐயாவும் இவர் வீட்டுக்கு வந்தோம். அப்ப அந்த பக்கம் இருக்க வீடு. மத்தியானம் வந்தோம். இவர் ரொம்ப சிக்காக்குறாரு, நான் ஒரு மாதிரியாக்குறாரு அப்படின்னு கேள்விப்பட்டோம். நாங்கள் 2 பேரும் என்ன பண்ணோம், இவர் வீட்டுக்கு வந்தோம். மத்தியம் வந்தோம். முகம்லாம் ஒரு பக்கம் ஒரு மாதிரியாக்குது. அங்கத கூட எங்க 2 பேருக்கும் உட்கார வச்சு சாப்பாடு போடுறாரு. அந்த பிறகு அப்ப சொன்னேன், ஐயா, கர்த்தர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார், நீ எதை பத்தி என்ன பண்ணாத, யோசிக்காத, சபைய பாரு ஐயா அப்படின்னு சொன்னோம். சொல்லிட்டு ஜெபம் பண்ணிட்டு நாங்க கடந்து போனோம். அப்பதான் அவருடைய சரீரத்தில் இருக்கிற எல்லா பலவீனங்களையும் நீங்கி ஊழியத்தை பெரிதாய் கட்ட ஆரம்பித்தார். அல்லேலூயா. இப்படி எல்லாம் அவர் இந்த உலகத்தில் கஷ்டப்பட்டு அவர் ஊழியத்தை செய்தார், சபைகளை கட்டினார். இவர் மட்டும் சபை கட்டிக்கல, சபை இல்லாதவர்களுக்கு சபை கட்டி கொடுத்து ஊழியத்தை உற்சாகப்படுத்தினார். கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். அவர் குடும்பத்துக்கு அவர் விட்டு போன காரியம் தொடர்ந்து செய்ய நான் அவர்களை தயவாய் வேண்டிக் கொண்டு அவர்களை நான்
நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். கர்த்தர் அவர்களை தேற்றுவார். தொடர்ந்து நம்ம தெரிவிக்கிறார் பாஸ்டர். ನಿನ್ನ ನಾಮವ ತಿಳಿಸಲು ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನಿನ್ನ ನಾಮವ ತಿಳಿಸಲು ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗ ಮಗಳಾಗ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗ ಮಗಳಾಗ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಎಂದು ಕೂಗಲು ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಎಂದು ಕೂಗಲು ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗ ಮಗಳಾಗ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗ ಮಗಳಾಗ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವ ತಿಳಿಸಲು ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕಳ ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವ ತಿಳಿಸಲು ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗ ಮಗಳಾಗ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗ ಮಗಳಾಗ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನಿನ್ನ ನಾಮವ ತಿಳಿಸಲು ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ನಿನ್ನ ಬಲವನ್ನು ಸಾರಲು ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನಿನ್ನ ನಾಮವ ತಿಳಿಸಲು ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ನಿನ್ನ ಬಲವನ್ನು ಸಾರಲು ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗ ಮಗಳಾಗ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗ ಮಗಳಾಗ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಉಮ್ಮಯಪ್ಪನ ಕೂಪಿಡ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ಉಮ್ಮಮ್ಮನ ಕೂಪಿಡ ತೆರೆದುಕೊಂಡೆ. ಉಮ್ಮಯಪ್ಪನ ಕೂಪಿಡ ತೆರೆದುಕೊಂಡೆ, ಉಮ್ಮಮ್ಮನ ಕೂಪಿಡ ತೆರೆದುಕೊಂಡೆ. ತೆರೆದುಕೊಂಡೆ, ಮಗಳ ತೆರೆದುಕೊಂಡೆ, ಮಗನಾಗ ಮಗಳಾಗ ತೆರೆದುಕೊಂಡೆ. ನಾಮತ್ತೆ ಅರಿವಿಕ್ಕ ತೆರೆದುಕೊಂಡೆ, ವಲ್ಲಮಯೇ ಅರಿವಿಕ್ಕ ತೆರೆದುಕೊಂಡೆ. ಉಮ್ಮಯಪ್ಪನ ಕೂಪಿಡ ತೆರೆದುಕೊಂಡೆ, ಉಮ್ಮಯಮ್ಮನ ಕೂಪಿಡ ತೆರೆದುಕೊಂಡೆ. ವಾರ್ತೆಗಳೇ ಅರಿವಿಕ್ಕ ತೆರೆದುಕೊಂಡೆ, ಊಳಿಯರ ಎಣ್ಣೆಯು ತೆರೆದುಕೊಂಡೆ. ವಾರ್ತೆಗಳೇ ಅರಿವಿಕ್ಕ ತೆರೆದುಕೊಂಡೆ, ಊಳಿಯರ ಎಣ್ಣೆಯು ತೆರೆದುಕೊಂಡೆ. ತೆರೆದುಕೊಂಡೆ, ಮಗನಾಗ ಮಗಳಾಗ ತೆರೆದುಕೊಂಡೆ. ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗ ಮಗಳಾಗ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗ ಮಗಳಾಗ ತೆರೆದುಕೊಂಡೆ. ಕರ್ತನೇ, ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಕಟಣೆ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ 14:11 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನೋಡುವಾಗ ಇದು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಆತ್ಮನು ಹೌದು, ಇಂದಿನಿಂದ ಕರ್ತನ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಸಾಯುವವರು ಧನ್ಯರು, ಅವರ ಸುಕೃತ್ಯಗಳು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವವು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ. ದೇವರೇ, ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಗಳ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕರ್ತನೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಅವರು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇದು 11:25ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ನನ್ನ ನಂಬುವನು ಸತ್ತರು ಬದುಕುತ್ತಾ ಅವನು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀಯಾ. ಇದು ಯೋಹಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಕರ್ತನೆ ಕಡೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸುವನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀಯಾ. 1 ಥೆಸಲೋನಿಕ 5ನೇದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಇದು ಕರ್ತನು ಅವರ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾರ್ಪಡುವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವಚನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರೇ ನೀ ಆದರಣೆ ನೀಡಿದೀಯಾ. 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ದೇವರೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ನಮಗೂ ದೇವರೇ ಅವರು ಐನವರು ಎಷ್ಟು ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೇವಕರಿಗಾಗಿಯೂ ಸಭೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿಯೂ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗಾಗಿಯೂ ಅಮ್ಮವ್ರಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿಯೂ ಯೇಸುವಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನಗಳ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವನ ಆಧರಿಸು, ಸತ್ಕರಿಸು, ಬಲಪಡಿಸು ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸು. ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು, ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ದಿನವೆಲ್ಲ ಕಣ್ಮಣಿಯಂತೆ ಕಾದು ಕಾಪಾಡು. ಯೇಸುವಿನ ಜೀವವುಳ್ಳ ಪುನರುತ್ಥಾನವುಳ್ಳ ಮಹಿಮೆಗಳ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳು ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ. தொடர்ந்து நம்ம தீவிரத்திற்கான பாஸ்டர் ஆரோக்கியதாஸ் அவர்கள் முன்பதாக வந்து சில வார்த்தைகளை பேசுவார்கள். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. தேவன் இந்த இடத்துல என்னை ஒரு சாட்சியாக கொடுத்திருக்கிறார். என்னுடைய சகோதரன் பிஷப் ஐயா, என்னுடைய கிளாஸ்மேட், நானும் ஒரு பேபி கிளாஸ்ல இருந்து 7ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் ஒன்றா படிச்சிருப்போம். அவருக்கு இன்னும் ஒரு 10 நாள் போனா அவர் 70 வயசு ஆகும். அவருக்கு பர்த்டே. இந்த 10 நாளுக்குள்ளேயே ஆண்டவர் அழைச்சிருக்க அப்படி தேவனுடைய சுத்தமாக இருக்கு. ஆனால் நாங்கெல்லாம் கூடி ஜெபிக்கணும். வாரம் சனிகள் இந்த இடத்துல உபாசம் கூட்டம் இருக்கும். அந்த உபாச கூட்டத்தில் நாங்கள் கூடி ஜெபிக்குவோம். முதலாவது ஜெபம் இருக்கும், 2வது பாடல் இருக்கும், 3வது விண்ணப்ப ஜெபம் இருக்கும். இது முடிச்சதும் மெசேஜுக்கு போவோம். ஆனால் சகோதரர் சொல்லுவாரு, தசையா சாட்சி சொல்லிட்டீங்களா, சாட்சி முடிச்சிங்களா? சாட்சினா அவனுக்கு மிகவும் பிரியம். இந்த சாட்சியில ஒரு மனுஷன் சாட்சியா வாழ்ந்தா தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படும். தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கட்டுவோம், தேவனுடைய திட்டத்தை செய்யுவோம், அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு தகுந்த ஆட்களை சேர்க்குவோம். அவருக்கு சாட்சி முக்கியம். சாட்சி இல்லாத ஜீவியம் செத்துருக்கிறான் சொல்லியிருக்காங்க. அந்த சாட்சியை நம்ம ஒருத்தருமா சாட்சி சொல்ல அவர் இன்பமா கேட்குவாரு. ஆண்டவரே, இத்தனை பிள்ளைகள் நீ சாட்சி கொடுத்தீங்க, என்னுடைய வாழ்க்கையை ஒரு சாட்சியாக நினைக்கின்றது கடந்து சொன்னாங்க. இது இந்த 2வது சனிக்கிழமையில கூட நாங்கள் ஜெபம் பண்ணுவது எங்களோடு பேசினாரு. தசையா சாட்சி சொல்லல, சாட்சி 2 நிமிஷம் சாட்சி சொல்லுங்க. அதே போல எல்லோரும் சொன்னாங்க. ஆனால் அந்த இடத்துல என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொன்னாருங்க. நான் எப்பவுமே இவங்களோட பகிர்ந்து கொள்ளுவேன். அவர் குடும்பத்தோட விஷயத்தில் எனக்கு சொல்லுவாங்க, என்னுடைய கஷ்டத்தில் நான் அவர்கிட்ட சொல்லுவேன். ஆறுதலான வார்த்தையை சொன்னாங்க. ஆனால் எங்கள் அன்னைக்கே சொன்ன வார்த்தை என்னை கண் கலங்கி வச்சுட்டு அன்னைக்கு நைட்டெல்லாம் நான் போய் சிந்திச்சேன். நான் இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டாரு. ஐயா, இன்னைக்கு நான் டேவிட்டா நிற்கிறையா, நாளைக்கு நான் செத்துட்டாதான் பாடியா இருப்பையா இருக்காங்க. எல்லாம் சொல்றதுக்கான வந்து அப்படியே சொல்லாது. நான் பசங்க சொல்லி, ஆமா தசையா, இன்னைக்கு நான் உயிரோடு இருக்கிற டேவிட்டியா பேரு, நாளைக்கு செத்தா பாடி அடிக்கிறேன், பாடி விடுவாங்க எல்லாம் சொன்னேன். அது ஆண்டவருடைய பிள்ளைங்க, ஆண்டவருடைய இன்னைக்கு சொல்ல பழவு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. 10 மாதம் தாயுடைய வயிற்றுல பையுலகத்தில் இருந்தவர் இப்போ 70 ஆண்டு இந்த பொய்யான உலகத்துல வாழ்ந்தாரு. இப்ப மெய்யான
அங்கே போய் சந்திச்சிட்டோம். எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கு. ஆண்டவர் சொல்லியிருக்காங்க, நீ விசுவாசித்தா தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய் என்று. இந்த மகிமையான சரீரத்தை நான் அங்க போய் காணுவேன். இவர் மறைக்கலங்க, இவர் நித்திரையா இருக்கிறார். முதல் மரணத்துல நுழைஞ்சு கொண்டு இருக்காருங்க. தன்னிமம் ஜீசஸ் அல்லேலூயா. வசனத்தை சொல்லுதுங்க, மத்தேயு 9:23 படிச்சு பார்த்தா, ஜெயனுடைய மகன் மறைத்தவளுக்கு எல்லோரும் கண்ணீர் சிந்து அழுகுறாங்க. ஆண்டவர் சொல்றாரு, இந்த சகோதரி மறைக்கல, நித்திரையா இருக்கிறாரு. அதே போல என் சகோதரி இன்னைக்கு நித்திரையா தான் இருக்கிறாரு. அவரை நான் பரலோகத்தில் சந்திப்பேன். ஆண்டவருடைய கால சத்தம் பூமியில தொலைக்கும் பொழுது கர்த்தருக்குள் மறைத்தவர்கள் முதலாவது உயிரோடு எழுந்திருப்பாங்க. என் சகோதரோட எழுந்திருப்பேன். தன்னிமான் ஜீசஸ். இந்த உலகத்துல நம்ம கொண்டு வந்தது ஒன்று இல்லைங்க, கொண்டு செல்வது ஒன்று இல்லைங்க. அழியாத நம்முடைய ஆத்மத்தை ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டுங்க. இந்த உலகம் மாயையான உலகம். லோத்துவை பார்த்து, லோத்துவின் குடும்பத்தை பார்த்து அன்றே சொன்னாருங்க தேவதூதர், உன் ஜீவன் தப்பித்துக் கொள்ள உனக்கு முன்பாக மலை நோக்கி போ, நீ திரும்பி பார்க்காதே என்று. அந்த வார்த்தை நம்முடைய ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலும் நிலைக்கணுங்க. உலகத்தை திரும்பி பார்க்காதீங்க. இந்த உலகத்தில் ஒன்றுமே இல்லைங்க. இந்த உலகத்தில் நம்ம கொண்டு வந்தது ஒன்று இல்லை, கொண்டு செல்வது ஒன்று இல்லை. போகும்போது நம்முடைய இடுப்புல இருக்க அண்ணாக்கையில் கூட அறுத்துட்டு அந்த மண்ணில் போடுறாங்க. தன்னிமாம் ஜீசஸ். என்னுடைய மகன் மூத்த மகன் மறித்த போது கூட எனக்கு ஆர்வம் சொல்ல யாரும் இல்லை. குடும்பம் பயங்கரமான குடும்பம், எங்களுடைய குடும்பம். இந்த ரோடுக்கு வேளாங்கண்ணியில் லைன் ரோடு. எங்கள் அம்மா மாத்திரம் அப்படி இருந்து கூட எனக்கு ஆறுதல் சொல்ல யாரும் இல்லைங்க. வேதனையோடு இருந்தேன். இப்படி இல்லை. என் சகோதரர் எல்லாம் அனுப்பிச்சு என் சகோதரன் என்னோடு இருந்து எனக்கு தோல் கொடுத்தாங்க. காலையிலிருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும், மறுநாள் சாயந்தரம் 3 மணி வரைக்கும் என்னுடைய மகனை அடக்க ஆறுவதை நடக்க வரையிலும் எனக்கு ஆறுதல் சொல்லி என்னை தேற்றிக் கொண்டு வந்ததால் இப்படி கூட அன்னைக்கு பார்க்கும்போது உயிரோடு அன்னைக்கு சனிக்கிழமை சாயந்தரம் நாங்கள் கல்யாண நகரில் ஒரு சபையில் இருக்கும்போது சூசிநாதன் எங்களுக்கு சொன்னாங்க. ஒரு நிமிஷம் அப்படியே நின்றுட்டு அவர் சொன்னார், அன்னைக்கு சனிக்கிழமை பரவாயில்ல, இந்த வாரம் கர்த்தருக்கு நடிச்சிட்டார். நேம் ஜீசஸ் இந்த குடும்பத்துக்காக நடிச்சிருப்பார். அல்லேலூயா. சொல்லும் ஒரே ஒரு வசனத்தை சொல்லி நட்சத்திரத்தில் கலந்துருப்பாங்க. லூக்கா சுவிசேஷம் 1வது வசனம் 21வது அதிகாரம் 23வது வசனம் சொல்லுது, தன் வேலையை முடித்துக் கொண்டு தன் வீட்டுக்கு கடந்து போனான். என் சகோதரன் இந்த உலகத்தில் 70 வருடங்கள் தேவனுடைய நாமத்தை மகிமை செய்தார். அவர் வந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றினார். சொந்த வீடான பரலோகத்துக்கு கடந்து போயிருக்காங்க. அவருடைய சொந்த வீடு பரலோகம், இந்த பூமி அல்லங்க. அவர் வந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றினார். இப்பொழுது கடந்து போயிருக்கார். தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக நாம ஒவ்வொருத்தரும் கூட இதோ இந்த இடத்துல என் சகோதரரை போல நாமும் ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமை செய்யுங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வார்த்தை தேவனுடைய வாழ்க்கையில செய்த சாட்சிகளை கூட மற்றவர்களுக்கு நம்ம அறிக்கை செய்தாங்க. தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ஆமென். நல்ல பிதாவே, உண்மை நன்றியோடு உண்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், துதிக்கிறோம், ஆராதிக்கிறோம். அப்பா, நீ இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வரப்போகிறவருமாகிய சர்வ வல்லமுள்ள தேவனாகிய கர்த்தர், நீர் பரிசுத்தர், பரிசுத்தர், பரிசுத்தர். சொந்த குமாரன் என்று கூட பார்க்காதபடி ஆண்டவரே இந்த உலகத்தில் அன்பு கொண்டு ஒவ்வொரு பிள்ளையும் ஆண்டவரே பின்பாற்றம் அடையாதபடி, அக்னி கடலுக்கு போகாதபடி சொந்த குமாரனை இயேசுவை உலகத்தில் தந்து அன்பு கொண்டீரே, உம்மை எப்படி நாங்கள் பாராட்டுவோம் ஆண்டவரே. ஏசப்பா, உங்களுடைய சொந்த ரத்தத்தை சிந்தி எங்களுடைய பாவங்கள் எல்லாம் ஊற்றி கழுவி இருளுடைய இந்த உள்ளத்தை தூய ஆவின் ஒளியால் பரிசுத்தப்படுத்தினேன். மெய் தெய்வமே, உம்மை நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், துதிக்கிறோம். இந்த ஆண்டவரே, என் சகோதரி எழுந்து போன இந்த குடும்பத்தினுடைய கருத்தில் ஒப்படுத்து ஜெபிக்கிறோம். நீர் தேற்றுகின்றவர், நீர் ஆற்றுகின்றவர், நீர் சமாதான பிரபு, நீர் இந்த குடும்பத்தில் சமாதானத்தை காத்த ஆண்டவரே.
காட்டிலுமே தேவன் தகப்பனா, உத்தம தகப்பனா இருந்து பிள்ளைகளை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க, பராமரித்துக் கொள்ளுங்க, வழி நடத்துங்க. மகன் பாதை கருத்துல ஒப்படுத்தி ஜெபிக்கிறீங்களா? குடும்ப சகோதரன் இடத்திலிருந்து குடும்பத்தை பாதுகாக்க புதிய பலனையும் புதிய கிருபையும் அபிஷேகத்தை தந்து மகனை உயர்த்தும்படிக்காக ஜெபிக்கிறோம். என் சகோதரனை காட்டிலும் ஆயிரம் மடங்கு ஆண்டவரை ஊழியர்களை செய்ய கிருபை தாங்க. அவர் போகப்படும் நம்முடைய நாமம் மகிமைப்பட்டு நம்முடைய ராஜ்யத்தை கட்டும்படிக்காக கிருபை தாங்க ஆண்டவரை. அப்பா, இந்த வேலையில் ஆண்டவரே, நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பா என்று சொல்லியதே நான் விசுவாசிக்கிறேன். அப்பா, என் மகன் ஆண்டவரே பாதை எடுத்து நீ பயன்படுத்த போவதற்காக நமக்கு நன்றி. அந்த குடும்பத்தோடு அவருடைய கரம் இருப்பதற்காக நன்றி. தேவ கிருபை இந்த குடும்பத்தை தூண்டு கொள்வதற்காக நன்றி. ஆண்டவரே, இதோ இந்த சபையில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு விசுவாசிக்கிற ஆண்டவரே சாட்சியுள்ள பிள்ளைகளாக எழுந்து பிரகாசிக்க வைப்பதற்காக நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். ஆண்டவரே, மீதியான காரியத்தை கருத்தில் ஒப்படுத்தி சொல்லிக்கிறோம். எல்லாவற்றையும் பொறுப்பேற்று வழி நடத்துகிறீங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென். தொடர்ந்து பாடல். இன்னும் நெருங்கி சேர்வதே என்னாவது பூமியில். தேவனே, நானும் உமதண்டையில் இன்னும் நெருங்கி சேர்வதே என்னாவது பூமியில்.
ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய நாமம் தொடர்ந்து மகிமைப்படுவதாக. நமக்கு இருக்கிறதான பாஸ்டர் எஸ் டேவிட் ஐயா அவர்கள், ஐயா உட்கார்ந்து ஒரு நிமிஷம், அவர் சில வார்த்தைகளை சொல்லுவார்கள். அதற்கு முன்பதாக மத்தியில் இருக்கிற பாஸ்டர் தேவ் என்பவர்கள் அருமையான கிறிஸ்துராஜா ஆரோக்கியத்திற்காக, குடும்பத்தாருக்காக, உற்றாதவர்களுக்காக ஜெபிக்கும்படி அன்பாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். ಕರ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಅಯ್ಯೋರ ಹತ್ರ ಕಲಿತಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ, ನನಗೆ ಅವರಿಗೂ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆದಾಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದರು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ಅಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಮಾತನಾಡಿಸೋರು ಅವರು. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ 2021 ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಭೆ ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಯ್ಯವರು ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಅನೇಕ ದಿನಗಳಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಾಗಿರೋ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರು. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಂತ. ಅವರು ತನ್ನ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಚೀಲ ಸಿಮೆಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇಷ್ಟೇ, ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಬರುವಂಥ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮು, ಸ್ವಂತ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತಂದು ನನ್ನ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ನಗು ಮುಖದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಒಂದು ದೈವ ಸೇವಕರು. ಘನತೆ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ದೇವರ ಸೇವಕರನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೀಯಾಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿರೋದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥ ಒಂದು ದೈವ ಸೇವಕರು ಇವತ್ತು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಅವರನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಈ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯಾದಂಥ ಸೇವೆ, ಕ್ರಿಸ್ತ ರಾಜನ ಸೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಮಹಿಮೆಯ ಸೇವೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆದಂಥ ಒಂದು ಸೇವೆ, ಅನೇಕ ಸೇವಕರುಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ, ಸೇವಕರ ಕೂಟಗಳು, ಅನೇಕ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ, ಅನೇಕ ದೇವ ಸೇವಕರುಗಳಿಗೆ, ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದ್ದಂಥ ಇವರನ್ನು ದೇವರು ತಾನೇ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವಂಥ ಸೇವೆ, ಕುಟುಂಬಗಳು, ಸಭೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸೋಣ. ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಉಂಟಾಗಿರಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸು. ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ, ನಿನ್ನಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಯ್ಯ. ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಸರ್ವರೂ ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಬದುಕಿದರು, ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಸರ್ವರೂ ನಿನಗಾಗಿಯೇ. உம்மை போல் என்னை மாற்றுமையா, என்னையே உமக்காக தருவேனையா. உம்மை போல் என்னை மாற்றுமையா, என்னை உமக்காக தருவேனையா. வாழ்ந்தாலும் இயேசுவுக்கா, வாழ்ந்தாலும் இயேசுவுக்கா, வாழ்ந்தாலும் இயேசுவுக்கா, வாழ்ந்தாலும் இயேசுவுக்கா. ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪನ್ನನಾದ ತಂದೆಯೇ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ ರಾಜ. ನೀನು ಅತಿಶಯನಾದಂಥ ದೇವರು. ಕೀರ್ತನೆ 116ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ, ತನ್ನ ಸೇವಕರ ಮರಣವನ್ನು ನೀನು ಅಲ್ಪವೆಂದು ಎಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ.
ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕರ ಅನ್ನು ನೀನು ಘನಪಡಿಸಿದಿ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಘನಪಡಿಸಿದಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಘನಪಡಿಸುವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂಥ ಕುಟುಂಬ, ಸಭಾ ಪಾಲಕರು, ಅಪ್ಪ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಮಹಿಮೆಯಾಗಿ ನೀನು ನಡೆಸಿಕೊಡು. ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. ಪಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟರ್ ಎಸ್ ಡೇವಿಡ್ ಅವರಿಗೆ. ஹல்லேலூயா. தேவனுடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரம். தேவனுடைய வார்த்தை சொல்கிறது இறைமனவர்களே, ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு காலம் உண்டு. கிறிஸ்தீன்ல 2வது சொல்றது, பிறக்க ஒரு காலம் உண்டு, மரிக்க ஒரு காலம் உண்டு. ஆனால் பிஷப்பைய வந்துட்டு சரீரத்தில் தான் வைத்திருக்கிறார், ஆனால் ஆவியில் ஆத்மாவில் இலைப்பாரி கொண்டிருக்கிறார். அவரை பார்க்கும் போதெல்லாம் என்னுடைய தகப்பன் ஞாபகம் வரும். அவ்வளோ ஒரு தாழ்மை, யார் வந்தாலும் சரி ஒரு அன்பாக பேசுவார். அந்த அந்த முன்னால் இருக்கும் போது வீட்டிலேருந்து அப்போ வந்து நான் மீட்டிங் வந்து நிற்கிறேன். சில டைமில் வர முடியாமல் இப்போ வந்தது. கடந்த இந்த மாதம் 2வது வாரம் கூட ஒரு வசனம் சொன்னார். மாதம் மாதம் ஏதாவது ஒரு எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஊழியக்காரரை உற்சாகப்படுத்தி ஆகாரம் கொடுத்து ஒரு வேண்டிய ஒரு சப்போர்ட் கொடுத்து இப்படியாக பராமரித்து நடத்தி சென்றார். அந்த என்ன வசனம்னா சொல்றாரு, எந்த சமயத்திலும் சகல விதமான வேண்டுதலோடும் விண்ணப்பத்தோடும் ஆவினாலே ஜெபம் பண்ணி அதன் பொருட்டு மிகுந்த மன உறுதியோடும் சகல பரிசுத்தவான்களுக்காகவும் பண்ணும் வேண்டுதலோடும் விழித்துக் கொண்டிருங்கள். அவருக்கு சுவிசேஷ பாரம் அதிகமாக இருந்தது. எப்படியாவது நீங்கள் உங்கள் மூலிமா ஒரு கூட்ட ஜனத்தை பரலோகத்தை கொண்டு போயிருங்க பாஸ்டர், அதுதான் நம்ம பூமியிலேருந்து எடுத்து கொண்டு போகிறோம். இந்த பூமிக்குரிய காரில் கூட அநேக சர்ச்சைகளை கட்டி அநேக ஊழியக்காரர்களுக்கு அவர் சொந்தமாக கொடுத்திருக்கிறார். அது மாத்திரமல்ல, அவருடைய பிள்ளைகள், அவர் விட்டு சென்ற பிள்ளைகள் கூட இந்த வார்த்தை மூலியமாக தான் அவர்களை பலப்படுத்தி ஊழியத்துக்கு சிறப்படுத்தி விட்டு சென்றார். கடந்த வாரம் 2வது வாரம் பேசும்போது இப்போ பேசுகிற மாதிரி இருக்குது. மாதம் மாதம் வருவேன், லாஸ்ட்டில் தான் அவர் வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார். அந்த வார்த்தை அப்படியே எடுத்துன்னு போயிடுவேன். பிரியமானவர்களே, இன்றைக்கு நம்ம மத்தியில் தேவனுடைய ஆவியினால அவர் களி கூர்ந்து கொண்டிருக்கிறார். ஆகவே இந்த விட்டு சென்ற இந்த குடும்பத்துக்காக தொடர்ந்து நான் ஜெபம் பண்ண கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அவருடைய ஊழியத்தை எப்படியெல்லாம் செய்தாரோ அவருடைய பிள்ளைகள் மூலியமாக கர்த்தர் தொடர்ந்து செய்யும்படியாக நீங்களும் ஜெபம் பண்ணிக்கொள்ளுங்க, நானும் ஜெபம் பண்ணிக்கொள்ளுகிறேன். அவர் சொல்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ரொம்ப அருமையாக தாழ்மையாக, யாரை வந்தாலும் அவர் திட்டத்தை பார்த்ததே கிடையாது. சாப்பிட்டீங்களா பாஸ்டர், ஃபஸ்ட் காப்பி ஆச்சுங்களா, அந்த அன்பு மாறாதது. அதே போல் அவருடைய பிள்ளைகள் ஏற்பட்ட கூட அந்த அன்பு நிறைந்திருக்கிறது. ஆகவே நாம் சோர்ந்து போகாமல் தளர்ந்து போகாமல் இந்த குடும்பத்துக்காக நம்ம அதிகமாக ஜெபம் பண்ணலாம். அது மாத்திரமில்லை, தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கட்டணும். பாருங்கள், இந்த மாதத்தில் அநேக பரிசுத்தவான்கள் கர்த்தரை எடுத்துக்கொண்டே இருக்கிறார். தேவனுடைய வார்த்தை சொல்றது, பரிசுத்தவான்களின் மரணம் கர்த்தரின் பார்வைக்கு அருமையாக இருக்கிறதா. இயேசு கிறிஸ்து மேகங்கள் வந்து வரும்போது முதலாவது யார் எழுந்திருப்பாங்கன்னா மரித்தவர் தான் எழுந்திருப்பாங்க. பின்பு நாம தான் மகிமையை சரீரமாக மரியின் ஆவியாக மாறப்போம். ஆகவே இந்த தேவனுடைய வார்த்தையினால ஒருவருக்கு தேற்றி அந்த குடும்பத்துக்கு ஆறுதலாகவும் தேர்தலாகவும் தேவன் இருக்கும்படியாக நாம் ஜெபித்துக் கொள்ளலாம். ஆகவே நாம் அப்படியே நம்ம சோர்ந்து போகாமல் நன்றியுள்ளதாக இந்த குடும்பத்துக்காக நாம் நன்றி செலுத்தி நன்றியுள்ளதாக நாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். கர்த்தருக்கு நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். அநேக காரியங்கள் சொல்ல முடியும், அநேகர் சாட்சியை சொல்லுவாங்க. ஹல்லேலூயா. ஆகவே மூத்த ஊழியக்காரர் பிஷப்பையா அநேக ஸ்தாபனத்தில் நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கார். அவர் உடம்பு சரியாமல் தான் மரணத்தோடு கூட போராடி கொண்டிருந்திருக்கிறார். அதில் கூட வந்து எங்களை ஆறுதல்படுத்தி வசனத்தின் மூலியமாக பலப்படுத்தி அப்படியால எங்களை நடத்தினார். ஒரு சின்ன ஒரு பாட்டு ஜெபம் பண்ணிடலாம். மரண பள்ளத்தாக்கில் நான் நடந்த போதெல்லாம் பாதுகாத்தீரையா, மரண
மீண்டும் ஜீவனை எனக்கு கொடுத்து வாழ வைத்தீரையா. நன்றி சொல்லாமல் இருக்கவே முடியாது பல நன்மை செய்த இயேசுவுக்கே. நன்றி 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 என்று சொல்லி நான் துதி நாள்தோறும் போற்றுவே. இயேசுவை போற்றுவே. நீ சொல்லாமல் இருக்கவே முடியாது பல நன்மை செய்த இயேசுவுக்கே. நன்றி 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 என்று சொல்லி நான் துதி நாள்தோறும் போற்றுவே. இயேசுவை போற்றுவே. ஒவ்வொரு மாதமும் நாங்கள் கூடி வரும்போதெல்லாம் ஒருத்தரும் சாட்சி சொல்லுங்கன்னுவார், ஒவ்வொருத்தரும் ஜெபம் பண்ணுங்கன்னுவார். இந்த சாட்சி ஜெபம் அதிகமாக இருக்குது, முக்கியமாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவார். ஒவ்வொரு வார்த்தை சொல்லும் போதெல்லாம் நீங்கள் உலகத்துக்கு வெளிச்சமாக இருக்க பாஸ்டர். அநேகருக்கு நீங்கள் பண்டிகை செய்றீங்க, பண்டிகை இருக்கட்டும் ஒரு பக்கம், ஆனால் நீங்கள் உலகத்துக்கு வெளிச்சமாக இருக்கு. அந்த வெளிச்சத்துக்குள்ள இன்னும் அநேக மக்கள் வர வேண்டும், இவருடைய ராஜ்யத்துக்கு உட்கொள்ள வேண்டும். இப்படியாக மாதத்தில் ஒரு ஒரு வார்த்தையிலும் நான் அப்படியே எடுத்துக்கொண்டு போகிறேன். மனதிலே தொடர்ந்து சோர்ந்து போகாமல் அவர் குடும்பத்துக்காகவும் அவர் வீட்டுக்கு சென்ற ஊழியத்தை தொடர்ந்து சோர்வில்லாமல். இந்த உலகம் டெம்பரவரி. எவ்வளோ பெரிய மினிஸ்டர் இருந்தாலும் சரி, எம்எல்ஏ இருந்தாலும் சரி, எம்பி இருந்தாலும் சரி, பிஎம் இருந்தாலும் சரி, இந்த டெம்பரவரி இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். ஆகவே நம்ம கொடுக்குற இந்த 1 தாலந்தோ 2 தாலந்தோ ஐயாவுக்கு 5 தாலந்து கொடுத்துருக்கார் ஆண்டவர். அந்த 5 தாலந்து செய்து முடித்து நல்ல போராடினேன், ஓட்டத்தை முடித்து நீதியின் கீழம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. தேவனாய் கர்த்தர் வரும்போது அந்த நீதியின் கீழம் கொடுப்பார். அல்லேலூயா. கர்த்தருடைய நாம ஸ்தோத்திரம். நம்முடைய தலைக்கு வந்து தலையில் வணங்கி நாம் ஜெபிப்போம். அன்பின் பரலோக பிதாவே, எங்களை தாழ்த்து வாய்ச்சா அப்பா, நேர்மையான பிசப்பையாக ஜெபிக்கிறோம். அன்றைய ஆத்மா எவ்வளோ கத்தந்த பூமியில் இருக்கும்போது மாம்சத்தில் வேதனைகளை துக்கங்களை எவ்வளோ துயரங்கள் ஆண்டவர் அதெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு இன்னொரு அநேக ஒரு வாட்டி சொல்லியிருக்கார், நம்ம எல்லாம் அநேக உபத்திர வழியாக தான் நம்ம பரவத்து போன பாஸ்டர்னு சொல்லி. ஆகவே இந்த வார்த்தைகளெல்லாம் அப்பா எங்களுக்குள்ள இருக்கும்போது எங்களுக்கு ஆறுதலும் தேர்தலுமா இருக்குதப்பா. அதே போல இந்த குடும்பத்தில் ஆறுதலும் தேர்தலுமா இருந்து கர்த்தர் தொடர்ந்து இந்த ஊழியத்தை நிறைவேற்றி ஆண்டவரே. அப்பா சோத்திரம் ஆண்டவரே, உமக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். இந்த சமாதானத்தை இந்த குடும்பத்தை கொடுத்து நீர் ஆறுதல் படுத்தி தேர்தல் படுத்தி எல்லா வித காரியங்களையும் பொறுப்பெடுத்து அப்பா ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீர் ஆசீர்வதிக்கிறார்கள். ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் பேரப்பிள்ளைகளும் பலப்படுத்தும் ஆண்டவரே. 4 தலைமுறை மட்டும் நான் ஆஸ்வதிப்பேன் சொன்னேன். இந்த ஊழியத்தை 4 தலைமுறை மட்டும் செய்யட்டும் ஆண்டவரே. 1000 தலைமுறைக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. எல்லா மகிமையும் உமக்கே செலுத்துறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. எங்களுடைய ஊழியத்தில் ரொம்ப ஆண்டுகளாக இருந்து எல்லா விஷயத்திலையும் இன்பத்திலையும் துன்பத்திலும் எல்லா விதமான சூழ்நிலையும் இதுவரைக்கும் இருந்து இருக்கிற பாஸ்டர் சேவரையாக இருக்கிறார். டேடி வந்து பல விதத்தில் அவர் வந்து புகழ்த்துவார், திட்டுவார், அரவணைப்பார். அநேக விஷயங்களை நான் சின்ன வயசுலேருந்தே அவரை நான் பார்க்குறேன். அந்த சர்ச்சில் அவர்கள் குடும்பமாக கூட இருக்கிறார்கள். நாளில் அவரும் ஒரு சில வார்த்தைகளை அவருடைய ஊழியத்தின் பிரயாணம் காரியங்கள் ஒரு சில வார்த்தைகளை கத்துடைய நான் மகிமைக்காக பேச முடிய நான் நினைப்படுது. கர்த்தருடைய கிருபையினால 1995 ஆண்டு 1995 காவேரி கராடா நடந்தப்போ சஞ்சய் நகரில் குடிசலெல்லாம் எரிஞ்சு போயிருக்கிற நேரத்தில் அந்த இடத்துல தான் டேவிட் ஐயாவை நான் பார்த்தேன். பாஸ்டர் டேவிட் ஐயாவை பார்த்து
பேசணும். பேசிட்டு ஐயா நான் ஊழியத்தில் சேரணும்னு சொல்லி வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லும்போது, வா சேவியர் வா, உனக்கு இல்லாத முடியுமா சொல்லி அவர் கூப்பிட்டார். அன்னிலிருந்து இன்னைக்கு மட்டும் அவர் கூடவே நான் இருந்தேன். அவர் கூடவே எந்தெந்த இடத்துலலாம் அவர் கிளை சபைகளை கட்டுறாரோ, எந்தெந்த இடத்துலலாம் அவர் அந்த பழைய அம்பாசிடர் கார் இருந்துச்சு, அதில் தான் கொண்டு போவார். எங்கெங்கெல்லாம் போகிறாரோ அந்த இடத்துலலாம் எனக்கு கூட எடுத்து போய் அவர் கூடவே வச்சுக்கிட்டு அவர் சாப்பிட்ற சாப்பாடு அவரோட கூட பக்கத்துலேயே உட்கார வச்சு அன்பாக பராமரித்து நம்ம வாசையிலே வாய் ரொம்ப கூப்பிடுவாங்களாம். ஒரு இதுவே கிடையாது. சேவியர்னு சொல்லிட்டு அவர் அழகாக வாய் ரொம்ப கூப்பிடுவார். அந்த வார்த்தை கேட்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஆசையாக இருக்கும். அப்படியாக இருக்கும்போது அந்த இடத்துல எல்லாம் நாங்கள் போயிட்டு சுற்றி பார்த்து அவர் கூடவே ஊழியம் செஞ்சு அப்படியாக இருக்கும்போது கர்த்தர் அவருடைய அன்பை குறித்து எனக்கு ரொம்ப 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 எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் எந்தெந்த ஹோட்டலில் பெரிய பெரிய ஹோட்டலெல்லாம் இட்டு போவாருமா, நான் காலை தாங்கி நடந்துன்னு போகும்போது என்னை ஒரு மாதிரியாக பார்க்குவாங்க. அந்த பொங்கல்லாம் வாசேவர் நீ பக்கத்தில் வந்து உட்காருவா சொல்லிட்டு போவார். அந்த அன்பு நிமித்தமாக அவர் கூட 30 வருஷமா இன்னைக்கு வரைக்கும் இது அப்படியே பாலையாக கூட தான் கண்டினியூ ஆகும்னு சொல்லிட்டு நான் விசுவசிக்கிறேன். புரியுதுங்களா? எனக்கா அவர்கிட்ட நான் எவ்வளோ தப்பு பண்ணிக்கிறேன். சில காரியத்தில் அவரை மனசு வேதனைப்படுத்திக்கிறேன். அதெல்லாம் ஒன்றும் கண்டுக்கவே மாட்டார். ஒரு சமாதானமாக பேசி என்னை தாழ்மைப்படுத்தி என்னை சமாதானப்படுத்தி என்கிட்ட அன்பாக பேசி இப்படியாக நடத்தின்னு வந்து இருந்த வச்சு தான் அவர் கூட நான் 30 வருஷமாக இருந்தேம்மா. 30 வருஷமாக இருந்திருக்கிறேன் நான் கூட. புரியுதுங்களா? இப்படியாக இருக்கும்போது இந்த என்னுடைய விஷயத்தில் வந்து அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார். சேவியர்கிட்ட எந்த இடத்துல போனாலும் இப்போது இதான் இந்த மாதம் தான் 2nd சாட்டர்டே பாஸ்டர்ஸ் ஃபெலோஷிப்பில் அவர் வாய் விட்டு சொல்கிறார். சேவியர் ஹேண்டிகேப்டாக இருந்தால் கூட அவர் எங்கெங்கே நாங்கள் என்னென்ன வேலை சொல்கிறோமோ அது பர்ஃபெக்டாக கிளியரன்ஸாக செஞ்சு முடிப்பார் சொல்லி வாய் ரொம்ப சொன்னார். இது அந்த 2nd சாட்டர்டே வந்து பாஸ்டர் இங்கே உட்காந்துக்கிறாங்க. அவங்க தான் சாட்சி. புரியுதுங்களா? இப்படியாக இருந்து இப்படியெல்லாம் நடத்தின்னு வந்த பிறகு நான் இப்படியாக இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு என்னால் நடக்க முடியாது இல்லையா? அங்கங்கே போக முடியாது. ராத்திரியில் ஃபோன் பண்ணுவாங்க வந்து ஜெபிக்கணும் செய்கிறது ஐயா இந்த ஜெபம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அங்கெல்லாம் எனக்கு போக முடியாது, வர முடியாது. ஒரு ஹேண்டிகேப் வண்டி கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்க. அது ஒர்க் ஷாப்பில் வச்சு பாட்டம் வந்து அந்த சுற்றி இருந்துச்சு. அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பில் போட்டு எம்எஸ் ரோட்டில் ஒரு ஒர்க் ஷாப்பில் கொடுத்து அதை வந்து ரெடி பண்ணார். ரெடி பண்ணிவிட்டு ஃபோன் பண்ணார் எனக்கு, வாட்ஸ் வேறு உங்கள் வண்டி இங்கே ரெடியாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. அந்த இடத்துல நான் போனோமா, அந்த இடத்துல போன உடனே ஸ்கூட்டர் எடுத்து என்கிட்ட கொடுத்து அவதாப்பா சேவியர்னு சொன்னாங்க. ஓட்டி பார்த்தேன், நான் ஓட்டினேன், கரெக்டாக ஓட்டினேன்னு சொல்லிட்டு சிராஜ் சேவியர் இதை எடுத்துன்னு போகிற வீட்டுக்கு எடுத்துன்னு போகணுன்னு சொன்னாங்க. வீட்டுக்கு எடுத்து போகிறதுக்கு முன்னதாக ஹெல்மெட் இல்லை. அம்மா நீங்கள் என்னென்ன சொல்லுங்க, அவருடைய என்ன யோசனை செஞ்சு ஆலோசனை கொஞ்சம் சிந்திக்கணுமா இருக்குது. ஹெல்மெட் இல்லாததுனால ஒர்க் ஷாப்பில் இருக்கிற அத்தனை பேருமே கேட்குறாருமா, ஹெல்மெட் இருந்தால் ஒன்று தாங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. சரி ஆச்சு மேலே போட்டு டொப்ளினா இருக்குதா சொல்லிட்டு கெஞ்சிறாருமா, கொடுங்க ஒரு டொப்ளி தான். அப்போ அவருடைய அன்பை வந்து கூர்ந்து காமிச்சாங்க. இப்படியெல்லாம் கர்த்தர் அவரோட இப்போ கடைசியாக இந்தியாவில் வந்து படுத்திருக்காரு. நான் உயிரோடு இருந்தா கர்த்தாவே உனக்கு லாபம், நீ என் உயிர் எடுத்துனா உனக்கு நஷ்டம்னு சொல்லுவார். அதிகாரப்பூர்வமாக
அதிகாரப்பூர்வமாக சொல்வார். இந்த வார்த்தை அவர் வாயில ஒரு 2-3 டைம் நான் மீட்டிங்கில் கேட்கிறேன். எனக்கு நீ ஆயுசு நாட்கள் கூட தேவடைய நிர்வாகம் சொல்லி நினச்சிருக்கிறாங்க எல்லாரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ணாந்த வருவாங்க எங்கள் சர்ச்சில் புஸ்தகம் பண்ணாங்க. இப்படியெல்லாம் சொல்லி இதெல்லாம் எங்களை உற்சாகப்படுத்தி ஜனங்களை உற்சாகப்படுத்தி சஞ்சுகாந்த நேரத்தில் இருக்கிற ஆத்மா சினிமாவுடைய இதயத்தெல்லாம் அவர் கொலை கொண்டார். அப்படியே அவங்கனாக்கா ரொம்ப உயிர். இவர் அந்த இடத்துல வந்தாலே சஞ்சுக நகரில் இருக்கிற சபைக்காரங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷம். எனக்கெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷம். வாங்க அவங்க உட்காருங்க சொன்னால் அவங்க உட்காந்துருவாங்க. என்ன செய்வார், எப்படி என்ன எது எப்படி சொல்லிட்டு எனக்கு தேவையான உதவியெல்லாம் செஞ்சாருமா. எனக்கு என்னன்னா ஒன்று தேவை இருந்துச்சுன்னா உடனே பசே இப்படி இருக்குது விஷயம், நீ உபதிரவத்தின் மகன் தெரியல ரொம்ப பார் கஷ்டம் சொன்னேன் பண்ணி நீ உபதிரவத்தின் மகன் சொல்லுவாங்க. இல்லையா இது எதோ இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சிராஜ் வாஸ் செய்வன்னு சொல்லுவாங்க. உடனே வருவேன். என் கஷ்டத்துக்கு அந்த பணம் எனக்கு உதவி செய்வார். இப்படியெல்லாம் சொல்லி நான் போயிட்டு வந்தவங்க நான் ஊழியத்தில் எவ்வளோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு காரணம் அவர் தான் காரணம். நான் ஊழியத்தில் எவ்வளோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு காரணம் அவர் தான். அதனால் அவர் என்ன எந்த ஒரு விஷயத்திலும் என்னை ஒதுக்கி வைக்கவே மாட்டார். வாயிலப்போ அவர் கம்பீரமான குரல், கம்பீரமான சத்தம், இது மாதிரிக்கு நம்ம கேட்குற மாதிரி இல்லை. இப்படியெல்லாம் அதே மாதிரி பாட்சமாக கூட எனக்கு அவ்வளோ உதவி செய்வாங்க. எல்லாரும் இப்படியாக இருந்து எனக்கு இவ்வளோ உதவி செஞ்சு முடியத்தை நிற்க வச்சாங்க. இந்த சபை தலைமை சபையில் தெரியும் நான் எந்த இடத்துலேருந்து எப்படி இருக்கிறேன் ஏதா இருக்கிறேன் சொல்லிட்டு இதுங்களா கர்த்தர் இந்த விதமாக நான் ஊழியத்தில் இந்த இடத்துல நிற்க வச்சு என்னை இம்மட்டுமாக ஆசீர்வதிச்சு நடத்துகிறார்களா. கர்த்தருடைய கிருபையில் எந்த ஒரு காரியம் இருந்தாலும் சேவியர் தான் சொல்லுவார். இந்தியாவை நடத்திட்டு வந்து எனக்கு ஒரு ஆண்டவர் அவர் தேவடைய சமூகத்தில் இருக்கிறது நிமித்தமாக நம்ம எல்லாரும் அவருடைய ஆத்மாவுக்கு ஜெபம் பண்ணுவாங்க. இதுதான் அவருடைய காரியமாக இருக்குது. பாஷையாவுடைய குடும்பத்தில் ஒருத்தனா இருக்கிறவங்க, பாஷையாவுடைய குடும்பத்தில் ஒருத்தனா இருக்கிறேன். அவங்க ஃபேமிலியில் நான் கோபுனாருக்கு யார் வீட்டுக்கு போனாலும் அதிகாரப்பூர்வமாக உள்ளே போவேன், அதிகாரப்பூர்வமாக கேட்குவேன், அதிகாரப்பூர்வமாக பேசுவேன். உள்ள வீட்டுக்குள்ளே டேரெக்டாக போவேன். யாரை ஒன்று என்ன ஏதுன்னு யாரும் கேட்க மாட்டாங்க. அவ்வளோ அன்பாக பாடுவாங்க. என்கிட்ட அவ்வளோ அன்பாக படிக்க மாட்டேன். அவ்வளோ பராமரிப்பாங்க. ஜபம் பண்ணுவேன், காணிக்கிற கையில் கொடுப்பாங்க, கை நிறைய கொடுப்பாங்க. அவ்வளோ ஒரு அன்பா நான் இதுமாதிரி பழகி வந்துருக்கோமா. ஒரு 30 வருஷம் நான் இருக்கிறேன். கர்த்தர் இவ்வளவாய் நான் ஆசீர்வதித்து நடத்துகிறாரு. ஊழியத்திலேருந்து எங்களோட இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்காக பாஷையாக தான் டேட்டையாக தான் இதாம்மா என்னுடைய ஒரு சாட்சி. ஏன்னா அவரை நான் இழந்துட்டேன். அவர் இழந்தது நிமிஷமாக இதை ஆத்திரத்துக்கு இன்னும் எவ்வளோ நாள் ஆகுதோ என்ன ஆகும் எனக்கு தெரியாது. கர்த்தர் தான் கர்த்தர் தான் இந்த உதவி சாட்சி ஆச்சு. கடைசி சொல்லிடுறேன், தயவு செய்து கேளுங்க. ஜங்காலப்பள்ளிக்கு நானும் இவரும் மனோகர், அதாவது பாஸ்டர்மாவுடைய தம்பி, அப்புறம் சாம்சன் ஐயா மரகதாங்க வீட்டுக்காரர், நாங்கள்லாம் ஒன்றா போகும்போது என்கிட்ட ஒரு பாட்டு ஒன்று கேட்பார். அது ரொம்ப இஷ்டம் அவருக்கு. அதை தான் பாடகிக்குவார் என்கிட்ட. இதுங்களா சாம்சன் அவர் கூட சொல்லுவார், சேவியர் நீ இந்த ஐயா நீங்கள் இந்த மாதிரி இந்த பாட்டு பாருங்களேன், இதுன்னா பாட்டு கேட்க ரொம்ப இஷ்டம் சொல்லிட்டு கார்லேயே பாட வைக்குவார். நாங்கள் இங்கே நாங்கள் ஆந்திரா போகும்போதெல்லாம் அங்கே ஒரு சபை கட்டுறதுக்கு போகும்போது அந்த ஒரு பாட்டு பாடி இந்த சாட்சி நான் முடிக்கிறேன். பிரைஸ் லார்ட்.
என்பதனே என் கோட்டை ஆராதனை உமக்கே என்பதனே என் கோட்டை